Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. All the praises are due to Allah who has blessed us with this beautiful gathering today on the orientation day of July session 2026 of School of the Nation. Honorable Chief Guest, respected Principal Sir, respected MD Sir, respected Chairman Sir, beloved teachers and dear guardians and my lovely students, a very warm welcome to you all. Today marks the beginning of another beautiful journey of learning, character building, and excellence. We pray that Allah subhanahu wa ta'ala blesses this new academic session with knowledge that benefits, hearts that remain steadfast upon righteousness and success in both this world and the hereafter. Before we formally begin today's program, I would like to take a moment of reflection and respect. Remembers the courage, the sacrifice, the resilience shown by countless students and citizens determined to become part of the defining chapter in our country's history. Today we pay our deepest respect to all those who lost their lives during the July movement, remember them with honor and pray that Allah subhanahu wa ta'ala grant them the highest ranks in Jannatul Firdaus and blesses their families with patience, strength and peace. Because School of the Nation, we believe education is not only about academic excellence but also about truth, justice, responsibility, accountability, compassion and service to humanity. May Allah make us among those who always stand for honesty, justice, and righteousness. Amin. Now, to begin today's program in the most blessed manner, I would like to invite Ishmam Galib from Standard 6 for the recitation of the Holy Quran, followed by Sailan bin Saif of Standard 5 to present its beautiful morning. Please come forward. Assalamu alaikum. I am Ishmam Gali. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون صدق الله العظيم السلام عليكم. Assalamu alaikum. I'm Sailan bin Saif. Surah Maryam, verse 30 to 35. He said, I'm the servant of God. He has given me the scripture and made me a prophet, and has made me blessed wherever I may be, and has enjoined on me prayer and charity, and kind to my mother, and he did not make me a disobedient rebel. So peace is upon me, and the day I was born, and the day I died, and the day I was resurrected alive. That is Jesus, Son of Mary, the word of truth about which they doubt. It is not for God to have a child. Glory be to Him. To have anything but it be and it becomes. Jazakumullah khairan. Thank you. Indeed, the words of Allah illuminate our hearts and guide our lives. May we always remain connected to His divine guidance. Now, to officially welcome everyone to today's orientation program, I would like to invite our student Mariam from Standard 6 to deliver the welcome address. Please welcome our young speaker. Assalamu alaikum and a very good morning to everyone. Respected Chairperson, our Honorable
Chief Guest, Mr. Nahid Islam, Member of Parliament and Opposition Chief Whip, respected Principal Sir and Vice Principal Ma'am, honorable teachers, respected parents, and my dear fellow students. On behalf of School of the Nation, I warmly welcome you all to our orientation program for the academic session 2026 and 2027. I feel especially honored to welcome our chief guest today. Mr. Nahid Islam was one of the central student coordinators of the July uprising of 2024. What began as a student-led movement concerning public service quotas soon developed into a wider national call for justice, accountability, dignity, and meaningful reform. Through the July movement, the students of Bangladesh dare to dream of a new nation, a Bangladesh founded on justice, equality, accountability, and dignity, and meaningful reform. Through the July movement, the students of Bangladesh dared to dream of a new nation, a Bangladesh founded on justice, equality, democratic values, and respect for the voices of its people. July was not merely a moment of protest. It became a powerful symbol of courage, sacrifice, unity, and hope. It reminded the nation that when young people stand together with conviction and responsibility, they can awaken the conscience of an entire country. As a student, I find Mr. Nahid Islam's journey deeply inspiring. The July uprising reminds me that students are not merely learners. They inside classrooms. With knowledge, courage, discipline, and a strong sense of responsibility, we can raise our voices for what is right and contribute positively to our country. His leadership also shows us that young people can accept great responsibility and remain committed even during the most difficult moments. Today marks the beginning of a new academic journey for us. I look forward to a year filled with learning, discipline, friendship, achievement, and personal growth. With the guidance of our teachers and the support of our parents, I believe that each of us will discover new abilities and move forward with confidence. I am truly grateful to our respected parents for joining us today. Your love, care, and encouragement give us strength. Your presence makes this occasion more meaningful and memorable for all of us. I also express my heartfelt gratitude to our dear teachers. They guide us patiently, teach us with care, correct us whenever necessary, and inspire us to become better every day. Behind every student's progress lies the sincere effort of a teacher. I hope everyone will enjoy today's program, appreciate the efforts of our students and teachers, and share the happiness of this special occasion. Thank you all for honoring us with your presence. Once again, I warmly welcome you all to the orientation program of School of the Nation. May Allah bless us all. Jazakumullahu khairan. Thank you so much, Mariam, for your warm welcome. Now I respectfully invite our Honorable Chief Chairman, Mr. Mohammad Mustafizur Rahman Khan, sir, to address the gathering. Sir, the stage is yours. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Alladhi ja'alana minal muslimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in at-tayyibin at-tahirin. আজকের এই আমাদের কোমলমতি স্টুডেন্টদের ওরিয়েন্টেশন প্রোগ্রামে উপস্থিত সম্মানিত প্রধান অতিথি, ২৪শে জুলাইয়ের গণ আন্দোলনের মহানায়ক, বুলেটের সামনে বুক চেতিয়ে দেশের প্রতি ভালোবাসা প্রদর্শনের এক স্বপ্নিক তরুণ, এক কাব্যিক তরুণ, এক অকুতভয় তরুণ,
অত্র এলাকার গণমানুষের প্রিয় নেতা, অত্র এলাকায় শৈশব থেকে শুরু করে কৈশোর থেকে শুরু করে যৌবনে পদার্পণ করা অত্র এলাকার মাটি মানুষের ভালোবাসা, জাতীয় সংসদের মাননীয় সংসদ সদস্য, বিরোধী দলীয় চিফ হুইপ জনাব নাহিদ ইসলাম, সম্মানিত পরিচালকবর্গ, প্রিন্সিপাল স্যার, আমার একান্ত প্রিয় অভিভাবকবৃন্দ, আমার সবচাইতে প্রিয় আমার ছোট্ট সোনামণি শিক্ষার্থী বন্ধুরা, আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আমি আবারও সালাম দিচ্ছি, আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আমি আজকে সত্যিই আবেগ আপ্লুত। 2024-এর এই জুলাইয়ে আমরা যে দৃশ্য দেখেছি, আজকের প্রধান অতিথির আহ্বানে সমগ্র বাংলাদেশের সমস্ত ছাত্র সমাজ একই আওয়াজ নিয়ে দেশকে ভালোবেসে যেভাবে বুলেটের সামনে বুক চেতিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন, সেই দৃশ্যটা আমার আজও মনে পড়ে। 2024 সালের 19শে জুলাই শুক্রবার, 19শে জুলাই বা 18 জুলাই হবে, 19শে জুলাই শুক্রবার জুমার নামাজ পড়ে যখন আমরা সেন্ট্রাল মসজিদ থেকে বের হলাম, বের হওয়ার পর একটা ছোট্ট মিছিল আমরা সামনে এগিয়ে গেলাম। কোত্থেকে যেন একটা গুলি এসে আমার বাম পাশের লোকটার বুকে লাগলো। সে যেভাবে পড়ে গেল, আমার কাছে মনে হলো বোধহয় পায়ে পায়ে গুতা লেগে পড়ে গেছে। টেনে উঠালাম, উঠানোর সাথে সাথে দেখি সমস্ত শরীর রক্তে লাল হয়ে গেল, সাদা পাঞ্জাবিটা মুহূর্তের মধ্যে লাল হয়ে গেল। ওই ভাইটাকে সিএনজিতে উঠিয়ে দিয়ে আবার আমরা মিছিলে চলে গেলাম। জানি না ভাইটা বেঁচে আছে নাকি মারা গেছে। এরপরে আমরা রামপুরা টেলিভিশনের পাশ থেকে মিছিল শেষ করে আবার যখন ফরাজি হসপিটালের সামনে আসলাম, ডান পাশে অ্যাডভান্স হসপিটাল, বাম পাশে ফরাজি হসপিটাল, আমি ঠিক মাঝখানটায় দাঁড়ানো। অনেক গুলিবিদ্ধ রোগীকে হাসপাতালে ভর্তি করে দিয়ে তাদেরকে চিকিৎসা পর্যন্ত পৌঁছায় দিয়ে শরীরটা ভীষণ ক্লান্ত। আমি দুইটা হাসপাতালের মাঝখানে দাঁড়ায় আছি। আমি দাঁড়িয়ে শুধু একটা দৃশ্য দেখছি, সেটা হচ্ছে যে প্রতি এক মিনিটে একজন করে গুলি খাওয়া রোগী ঢুকছে হাসপাতালে। আমি আকাশের দিকে তাকালাম, রাব্বুল আলামিন, মাজলুমের প্রতি তোমার সাহায্যের সময় কখন আসবে, যখন এদেশের এরকম সাধারণ মানুষগুলো আর এভাবে করে গুলি খাবে না। তোমার সেই ওয়াদাকৃত, তোমার সেই প্রত্যাশিত সাহায্য আমরা কখন পাব? আমি যখন আকাশের দিকে হাত তুলে এই দোয়া করছিলাম, তখন থেকে আমার পাশ দিয়ে একটা লাশ যাচ্ছে। আমার কাছে মনে হচ্ছে যে লাশটা নিয়ে যাচ্ছে সে একটা নববধূ হবে, সে তার হাজব্যান্ডের লাশকে নিয়ে যাচ্ছে এবং লাশটা যেন দেখতে না পারে, প্রশাসন যেন টের না পায়, প্রশাসন যেন ছো মেরে নিয়ে যেতে না পারে, এই জন্য লাশটাকে ঢেকে নিয়ে যাচ্ছে যেন বোঝা না যায়। এই কঠিন সময়ে যেই মানুষটা নিজের জীবনকে বাজি রেখে গুলির সামনে বুক চেতিয়ে দিয়ে পুরো দেশকে রক্ষা করেছিলেন, তিনি হচ্ছেন আমাদের আজকের প্রধান অতিথি নাহিদ ইসলাম। আসলে তার প্রতি ভালোবাসার জায়গাটা আমার কোথায়, এটা ভাষা দিয়ে বোঝানো যাবে না, এটা আমি কোনোভাবেই ভাষা দিয়ে ব্যক্ত করতে পারবো না। তাকে কতটুকু ভালোবাসি, কতটুকু শ্রদ্ধা করি, তার জন্য দেশটা কিভাবে রক্ষা পেয়েছে, অজস্র মানুষের জীবন কিভাবে রক্ষা পেয়েছে, এটা কোনো ভাষা দিয়ে বর্ণনা করা সম্ভব না। এটা শুধুমাত্র উপলব্ধি করবার বিষয়। সম্মানিত উপস্থিতি, আমি সেই দিকে আর আলোচনা বাড়াচ্ছি না। আজকে আমাদের যেই দিন, সেটি হচ্ছে
আমাদের কোমলমতি শিক্ষার্থীদের ওরিয়েন্টেশন প্রোগ্রাম। এই প্রোগ্রামে আমরা তাকে কেন মেহমান হিসেবে বেছে নিলাম? আমরা এজন্য মেহমান হিসেবে বেছে নিলাম, দেশের প্রয়োজনের জন্য আমাদের প্রত্যেকটা শিক্ষার্থী নিজের জীবনকে বাজি রেখে দেশকে রক্ষা করতে পারে, দেশের স্বার্থে যেন এগিয়ে যেতে পারে, সকল ভয়কে যেন দুপায়ে দোলে সামনে এগিয়ে যেতে পারে, তার থেকে যেন আমরা সেই শিক্ষা নিতে পারি। আমাদের কোমলমতি শিক্ষার্থীরা যেন তার বক্তব্য শুনে তাকে দেখে সেই ইন্সপাইরেশন যেন তাদের মধ্যে জাগ্রত করতে পারেন, এই প্রত্যাশায় আমরা জনাব নাহিদ ইসলামকে আজকের প্রোগ্রামের প্রধান অতিথি হিসেবে বেছে নিয়েছি। আমি আমাদের প্রধান অতিথিকে আজকের এই প্রোগ্রামের প্রত্যেকটি স্টুডেন্ট, সকল অভিভাবক, আমাদের স্কুলের পরিচালক, সকল সম্মানিত শিক্ষক মণ্ডলীর পক্ষ থেকে জানাচ্ছি আন্তরিক শুভেচ্ছা এবং অভিনন্দন। প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ, আজকে তোমাদের সেশনের প্রথম দিন। আজ থেকে তোমাদের সবক শুরু হবে, তোমাদের ওরিয়েন্টেশন শুরু হবে। আজকের এই দিন থেকে তোমরা শপথ নেবে, আমরা এই পৃথিবীতে নিজেদেরকে সত্যিকার যোগ্য মানুষ হিসেবে গড়ে তুলব। আমরা জাহেলিয়াতের সমস্ত চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় ইসলামকে শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণের যোগ্যতা সম্পন্ন মুসলিম নাগরিক হিসেবে নিজেদেরকে গড়ে তুলব। আমরা এই ভঙ্গুর পৃথিবীকে, আমরা এই অশান্ত পৃথিবীকে, আমরা এই শান্তি বিতাড়িত পৃথিবীকে নেতৃত্ব দিয়ে আমরা একটি নতুন শান্তির পৃথিবী গড়ে তুলব। এই শপথ তোমরা নেবে, এই শপথে তোমরা বড় হবে, এই শপথে তোমরা পৃথিবীকে নেতৃত্ব দেবে, এই প্রত্যাশা রেখে আমি সকলকে আবারও ধন্যবাদ জানিয়ে, স্পেশালি আমি আমাদের প্রধান অতিথিকে আমার অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে ভালোবাসা এবং শ্রদ্ধা জানিয়ে, অভিনন্দন জানিয়ে আমি আমার সংক্ষিপ্ত বক্তব্য শেষ করছি। ওমা আলাইনা ইল্লাল বালাগ। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। Thank you so much, sir. It is our great honor to have Nahid Islam today with us, the Member of Parliament, Dhaka 11 constituency, Opposition Chief Whip 13 Jatiyo সংসদ, Convener of the National Citizens Party NCP, and our Supreme Leader of the July Revolution 2024. And it is now my honor to request our respected Chairman, sir, Managing Director, sir, and Principal, sir, to kindly come forward to present the commemorative crest to our Honorable Chief Guest. Thank you. So we're going to start our cultural program with a very special display performance dedicated to the memory of our very own Osman Hadi Bhai, a tribute to remind us that courage, sacrifice, and standing firm for the truth and justice is the only right way. This heartfelt performance will be presented by our wonderful students from KG January. I would like to invite the performers to the stage: Tajakka Binte Taslim, Marwa Afrin, Mirhuz Jannat Nisa, Faira Sharin Chaudhuri, Safwan Ibn Hassan, Arya Mahrin Arfa, Mahrin Reza, Tasif Tajwar. Let's have a big round of applause for them. হাদির চেয়েও আমার শহীদ হাদির শক্তি ঢের, কোটি প্রাণের কলজে জুড়ে হাদির জায়গা ফের। হাদি বকি নিল ৪৭,০০০ বরকেই, মহাবিপ্লবী হাদিরা শহীদ ঠিকানা জান্নাতে। হাদি আবার পর্দা সরায় নতুন ভোরের রবি, হাদি জুলাইয়ের অগ্রনায়ক বিদ্রোহী বিপ্লবী। নতুন সময়, নতুন সফর, নতুন জিন্দাবাদ, সাত আসমান ভেদ করে উঠে হাদির জিন্দাবাদ। হাদি সাহারার উষার বালুতে আবে জামজাম পানি, হাদি আজাদির হাসান হোসেন জান্নাতি ফুলদানি, হাদি ইতিহাস পাখি আবাবিল মোসার হাতের লাঠি, হাদি ওমরের অর্ধজাহান মোরানো শীতল পাটি, হাদি গোলাপের মাতাল গন্ধ খোলা পায়ের রাশেদার, হাদি উত্তাল সাগরে জোয়ার আল্লাহু আকবার।
আবু বকরের সিদ্দিক থেকে আলোর ঝর্ণা এনে হাদি জেগেছিল তরুণ আলীর সাহসের সুধা টেনে। হাদি আধার পর্দা সরাই নতুন ভোরের রবি হাদি জুলাইয়ের অগ্রনায়ক বিদ্রোহী বিপ্লবী নতুন সময় নতুন সফর নতুন জিন্দাবাদ সাত আসমান ভেদ করে উঠে হাদির জিন্দাবাদ। হাদি এই দেশ মাটি ভালোবেসে শহীদি দরজা নিল, বন্ধু নামের চিরসুতুরুর দরজায় খিল দিল। সে আর কুকুর ডাইনাসরকে চেনালো এই বীর হাদি, শত্রু কখনো বন্ধু হয় না, বন্ধু না অপরাধী। জাহান্নামের পোকামাকড়ের উল্লাস গণকাল, যুগে যুগে ছিল ফেরাউন তবু মুসারা ছাড়েনি হাল। কিয়ামত তক থাকবে সত্য মিথ্যার তবু জোর, হাদিরা সেখানে সিপা সালার বলেন পয়গম্বর। হাদি আধার পর্দা সরাই নতুন ভোরের রবি হাদি জুলাইয়ের অগ্রনায়ক বিদ্রোহী বিপ্লবী নতুন সময় নতুন সফর নতুন জিন্দাবাদ সাত আসমান ভেদ করে উঠে হাদির জিন্দাবাদ। May Allah grant our Osman Hadi Bhai the highest award in Jannah. Alright, our next performance is a melodious song that would be performed by our very own Ahmed Zwaim from Standard 6. Please welcome him with a big round of applause. আসসালামু আলাইকুম। আমি যেই গানটি পরিবেশন করব এর কথা নুরুজ্জামান শাহ, সুর নিয়ামুল হোসেন। জুলাই মানে নয় তো শুধু বড়দেরই জয়ে, জুলাই দিল ছোটদেরও নতুন পরিচয়ে। জুলাই মানে নয় তো শুধু বড়দেরই জয়ে, জুলাই দিল ছোটদেরও নতুন পরিচয়ে। রিয়ার কথা মনে পড়ে ছাদে বাগানের ফুল, হায়নাদের গলিতে রঙিন হলো ধুল। রিয়ার কথা মনে পড়ে ছাদে বাগানের ফুল, হায়নাদের গলিতে রঙিন হলো ধুল। সেই ইতিহাস বুকের মাঝে নদীর মতো বয়ে, জুলাই দিল ছোটদেরও নতুন পরিচয়ে। এই আমরা হতে পারি অগ্নিগিরির মুখ, কেউ যদি দাও বুকে মেখে পুলি মাটির সুর। এই আমরা হতে পারি অগ্নিগিরির মুখ, কেউ যদি দাও বুকে মেখে পুলি মাটির সুর। আহাদ সোনার নামটি চেন ভুলতে পারি কেউ, সে হয়েছে সব
Mashallah, thank you Zuhaim for your beautiful performance. Alright, now I'd like to invite on stage our Vice Chairman, Nojul sir, to recite a poem as a tribute to the Supreme July. আসসালামু আলাইকুম স্কুল অফ দ্য নেশনের পক্ষ থেকে উপস্থিত সবাইকে জুলাইয়ের লাল শুভেচ্ছা আবৃত্তি করছি রানা জামানের জুলাইয়ের কবিতা রিকশার চাকা থামে না রিকশাটি চলছিল জুলাইয়ের 5 তারিখে শহর যন্ত্রণা কাতর হলেও থেমে থাকেনি হ্যান্ডেলে বাবার হাত আগের চেয়েও দৃঢ় পেছনে নিথর হয়ে আছে আত্মজ জুলাই হয়ে কাঁধের স্কুল ব্যাগ ছেড়েছিল মিছিলের অংশ সেদিন সে হয়ে যায় সাধ্যাতীত বোঝা রাজপথ তাকিয়ে থাকে হতভম্ব হয়ে আমজনতা অশ্রু মুছে চোয়ালো শক্ত করে এক বাবা নিজের নিথর ভবিষ্যৎ টেনে নিয়ে যায় আর রাজপথ থর থর কাঁপে রিকশার চাকা ঘুরতে থাকলেও সেদিন সময় থেমে যায় 5 জুলাই শুধু ক্যালেন্ডারের পাতা নয় এক দরিদ্র বাবার বুকের ভেতরে আজীবন চলতে থাকা এক অন্তিম যাত্রার অনশ্বর নাম ধন্যবাদ সবাইকে Our little star from the KG January session will now present the beautiful poem Shobar Shukhe written by Kobi Joshimuddin. I warmly invite our young performers Tasif Tajwar, Tajakka Binte Tasnim, Marwa Afrin, Mehruz Jannat Nisa, Samira, Inaya Iqbal, Safwan Ibn Hassan. Please welcome them with a big round of applause. আসসালামু আলাইকুম আবৃত্তি করছি সবার সুখে লিখেছেন জসিমউদ্দিন সবার সুখে হাসবো আমি কাঁদবো সবার দুঃখে নিজের খাবার বিলিয়ে দেব অনাহারীর মুখে আমার বাড়ি ফুল বাগিচা ফুল সকলের হবে আমার ঘরের মাটির প্রদীপ আলো দিবে সবে আমার বাড়ি বাজবে বাঁশি সবার বাড়ির সুর আমার বাড়ি সবার বাড়ি রইবে না কদূর Mashallah, that was really soothing. We now proceed to the one of the most special moments of today's program, the award giving ceremony. And we're going to start with the umpire distribution ceremony, which was we're really looking forward to. This is a proud and memorable moment as we recognize our students who have successfully completed their Nurani education. May Allah subhanahu wa ta'ala bless them with the beneficial knowledge and make the Holy Quran and guide throughout their lives. I respectfully request our honorable chief guest and distinguished guest to present the umpire to our young leaders. Please come forward on the stage. Okay, the recipients are Shabib Ahmed Izan from KG Orchid, Mohammad Tasif Tajwar from KG Daffodil, Manaf Arifin Khan Azan from KG Daffodil, Marwa Afrin from KG Daffodil, Mariam Tasnim from KG Cosmos, Ajawar Akram from Standard 1, Ayman Akram from KG Daffodil. Please, all of you come to the stage and collect the umpire ceremony from the guest. Let's have a big round of applause for them. Sir.
আউযুবিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজিম বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম আস্তাগফিরুল্লাহ আল্লাযী লা ইলাহা ইল্লা হুয়াল হাইয়ুল কাইয়্যুম ওয়া আতুবু ইলাইহি আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মদ ওয়া আলা আলি মুহাম্মদ কামা সাল্লাইতা আলা ইব্রাহিম ওয়া আলা আলি ইব্রাহিম ইন্নাকা হামিদুম মাজিদ। সবাই আমার সাথে পড়ো, রব্বি জিদনি ইলমা, রব্বি জিদনি ইলমা, রব্বি জিদনি ইলমা, রব্বি ইয়াসির ওয়ালা তুআসির, রব্বি ইয়াসির ওয়ালা তুআসির। আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজীম। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন। আর রহমানির রহিম। মালিক ইয়াউমিদ্দিন। ইয়্যাকা না'বুদু ওয়া ইয়্যাকা নাস্তাঈন। ইহদিনাস সিরাতাল মুস্তাকিম। صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله العظيم. اللهم آمين. اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت وتعاليك يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. আল্লাহ আপনি আমাদের গুনাহগুলোকে মাফ করে দিন। আল্লাহ আপনি আমাদের এই জুলাই মাসকে কবুল করে নিন। আল্লাহ আপনি বাংলাদেশকে পৃথিবীর বুকে মাথা উঁচু করে দাঁড়াবার তৌফিক দান করুন। রব্বুল আলামিন আপনার কাছে খাস করে ফরিয়াদ করছি আল্লাহ, আজকে আমাদের যে সকল কোমল শিক্ষার্থীরা আমপারা হাতে নিল রব্বুল আলামিন, আল্লাহ আপনি তাদের সিনাটাকে কোরআনের আলো দিয়ে নূরান্বিত করে দিন। কোরআনের আলোয় তাদের সিনাকে আলোকিত করে দিন। আল্লাহ আমাদের এই সন্তানেরা যেন কোনো দিন বিপথে যেতে না পারে, আপনি সেই তৌফিক দান করুন। আল্লাহ এই অশান্ত পৃথিবীকে আল্লাহ নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য আমাদের এই কোমলমূর্তি শিক্ষার্থীদেরকে আপনি কবুল করুন। আল্লাহ আপনি তাদের যোগ্যতাকে বাড়িয়ে দিন। আল্লাহ আপনি তাদের দুনিয়াবী যোগ্যতাকে বাড়িয়ে দিন। আল্লাহ আপনি তাদেরকে আখেরাতের জন্য কবুল করুন। আল্লাহ আপনি এখানে উপস্থিত সকল অভিভাবকদেরকে কবুল করুন। আল্লাহ আমাদের সবাইকে আপনার পছন্দের আমলগুলো করবার তৌফিক দান করুন। আল্লাহ আবারও ফরিয়াদ করছি রব্বুল আলামিন, আল্লাহ আপনি আমাদের সন্তানদেরকে জান্নাতি সন্তান হিসেবে কবুল করুন। আল্লাহ যেই সন্তান তার পিতামাতার মুখ উজ্জ্বল করে, তাদের চক্ষু শীতল করে, আল্লাহ আপনি আমাদের সন্তানদেরকে সেই সন্তান হিসেবে কবুল করে নিন। রব্বি জাআলনি মুকিমাস সালাতি মিন যুররিয়াতি রব্বানা ওয়া তাকাব্বাল দুআ। রব্বি ইশরাহ লি সাদরি ওয়া ইয়াসসির লি আমরি ওয়াহলুল উকদাতাম মিন লিসানি ওয়া ইয়াফকাহু কওলি। রব্বানা হাব লানা মিন আজওয়াজিনা ওয়া মিন যুররিয়াতিনা ওয়া কুররাতা আ'য়ুন ওয়াজআলনা লিল মুত্তাকিনা ইমামা বিরহমাতিকা ইয়া আরহামার রাহিমিন। Now I'd like to invite our respected Managing Director, Mr. Habib Qayyum sir, to share his valuable thoughts with us. Sir, stage is yours. স্কুল অব দ্য নেশনের 2026-27 শিক্ষাবর্ষের আজকের ওরিয়েন্টেশন প্রোগ্রামের সম্মানিত সভাপতি, অনুষ্ঠানের মাননীয় প্রধান অতিথি
ঢাকা 11-র মাননীয় সংসদ সদস্য এবং জাতীয় সংসদের চিফ হুইপ জনাব নাহিদ ইসলাম, উপস্থিত অভিভাবকবৃন্দ, বোর্ড মেম্বার, আমার কলিগ শিক্ষকবৃন্দ এবং আজকের ছোট্ট শিক্ষামণিরা, আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি ওয়াবারাকাতুহু। উন্নয়নশীল দেশগুলো তাদের শিক্ষায় যা বাজেট তার চেয়ে বেশি খরচ করে ঋণের সুদ পরিশোধের জন্য, আর বাংলাদেশের 2026-27-এর যে বাজেট সেখানে শিক্ষার জন্য বরাদ্দ হচ্ছে 1.8%, ঋণের সুদ পরিশোধে খরচ হবে 13.59%, মানে শিক্ষায় যা বরাদ্দ তার চেয়ে 7 গুণ বেশি খরচ হবে ঋণের সুদ পরিশোধের জন্য। আমাদের আজকে যে প্রধান অতিথি, নির্বাচনের আগে তার যে ম্যানিফেস্টো সেটা আমি পড়েছিলাম এবং তার পুরো বক্তৃতাটা আমি শুনেছি টিভিতে। তাদের ওয়াদা ছিল যে তারা ক্ষমতায় গেলে শিক্ষায় বরাদ্দ এটাকে 3%-এ নিয়ে আসবেন। তাদের এই ইচ্ছা এবং স্বপ্ন আল্লাহ কবুল করুন। আসলে একটা দেশের সবচেয়ে বড় সম্পদ হচ্ছে তার মানব সম্পদ। আরও যদি আমরা নির্দিষ্টভাবে বলি তাহলে তার তরুণ জনগোষ্ঠী হচ্ছে তার সবচেয়ে বড় সম্পদ। আর বাংলাদেশের ক্ষেত্রে খুব ভালো অবস্থানে আছে। আমাদের দেশের প্রায় 20% হচ্ছে তরুণ জনগোষ্ঠী, মানে 4 কোটি আমাদের তরুণ। এই তরুণদেরকে দিয়ে দেশটা বদলে ফেলা সম্ভব, কিন্তু সমস্যা হচ্ছে আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা। এটা আসলে যে মানের হওয়া দরকার আমরা সেই মান থেকে অনেক পিছিয়ে আছি। আপনারা পত্রপত্রিকা রিপোর্টগুলো দেখেছেন যে বাংলাদেশের যে ইউনিভার্সিটি গ্রাজুয়েট যারা, তাদেরকে সিঙ্গাপুর ইন্টারমিডিয়েটের মান দিচ্ছে এবং যারা মাস্টার্স প্রোগ্রাম করে যাচ্ছে তাদেরকে আন্ডার গ্রাজুয়েটের মান দিচ্ছে। এবং কয়েকদিন আগে আরও একটা রিপোর্ট এসেছে যে বাংলাদেশে যারা এসএসসি পাস করছে তাদের লেখাপড়ার মান হচ্ছে স্ট্যান্ডার্ড 7 পর্যন্ত। এক্ষেত্রে কিন্তু ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলগুলো অনেক এগোনো, তারা গর্ব করে বলতে পারে যে আমরা আন্তর্জাতিক মানের শিক্ষা দিচ্ছি। আর স্কুল অফ দ্য নেশন এক্ষেত্রে অনেক বেশি অগ্রসর, কারণ আমরা কারাতে, রোবোটিক্স এবং থার্ড ল্যাঙ্গুয়েজ এগুলোকে কিন্তু আমাদের কারিকুলামের ভিতরে নিয়ে এসেছি। আমাদের 8-10টার মতো ক্লাব আছে। আমাদের অভাব শুধু একটা, এটা শুধু আমাদের অভাব না, এটা আসলে ঢাকা শহরের প্রাইভেট স্কুলগুলোর প্রায় 90% বেশি স্কুলের সমস্যা, সেটা হচ্ছে খেলার মাঠ নেই। আজকের যে আমাদের প্রধান অতিথি উনি কিন্তু এখানকার সন্তান, উনি আমাদের এখানকার এমপি। তো ওনার কাছে যে রিকোয়েস্টটা করব, ঢাকা শহরের প্রাইভেট স্কুলগুলোর একটা বড় সমস্যা হচ্ছে তাদের খেলার মাঠ নাই, যেহেতু ভাড়া বিল্ডিং নিয়ে চালাই আমরা। তো ইউকেতে কিন্তু কমন মাঠ ব্যবহার করে তারা স্কুলগুলো, যে স্কুলের খেলার মাঠ নেই তারা অন্যটা শেয়ার করে ব্যবহার করে। তো সরকারি যে খাস জমিগুলো পড়ে আছে এবং বেদখল হয়ে আছে, এগুলো যদি ওপেন করে দেওয়া হয়, মাঠ এবং পার্ক ঘোষণা করা হয়, তাহলে প্রাইভেট স্কুলগুলো এগুলো কমনলি ইউজ করতে পারে ওপেন করে দিলে। এবং বাচ্চারা আসলে তাদের খেলাটা তো মানে খেলা না, খেলা মানে হচ্ছে তাদের আকাশের নিচে দেখা এবং বড় স্বপ্ন দেখা, বড় চিন্তা করতে পারে। এই রিকোয়েস্টটাই আমাদের আজকের প্রধান অতিথির প্রতি। সবাইকে আবারও ধন্যবাদ। Ladies and gentlemen, now the moment we have all been eagerly waiting for. It is now my immense and absolute honor to invite our distinguished chief guest, Honorable Mr. Nahid Islam, to address today's gathering. We are truly honored to have him with us. Sir, the stage is yours. বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। প্রিয় উপস্থিতি, শিক্ষার্থী বন্ধুগণ এবং অভিভাবকবৃন্দ এবং অত্র স্কুলের সম্মানিত শিক্ষকবৃন্দ এবং কর্তৃপক্ষ যারা রয়েছেন, আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ। স্কুল অফ নেশনের আজকের এই ওরিয়েন্টেশন প্রোগ্রামে আমাকে আমন্ত্রণ করার জন্য সবাইকে আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ এবং কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। আপনারা অত্যন্ত সুন্দর পারফর্ম করেছেন, তাদেরকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। এই ঢাকা 11 আসনে আপনারা স্কুল অফ নেশন, এই অত্র প্রতিষ্ঠানটি খুব বেশি দিনের তৈরি নয়, কিন্তু খুবই সুন্দরভাবে সুশৃঙ্খলভাবে অত্র প্রতিষ্ঠানটি শিক্ষা বিস্তারে কাজ করে যাচ্ছে। এবং আমাদের বর্তমানে জাতির বড় একটি সমস্যা বা সংকটের জায়গাটা হচ্ছে আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা। আমাদের স্কুল, আমাদের কলেজ, ইউনিভার্সিটি সর্বত্রই আমরা একটা শিক্ষা ব্যবস্থার সমন্বয়হীনতা দেখি। যেহেতু আমরা খুব বেশি দিন হয় নাই আমি ছাত্র জীবন থেকে সরে এসেছি, কয়েকদিন আগে আমি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী ছিলাম, ফলে যে কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রতি আমি আন্তরিকতা ফিল করি, একটা কানেক্টিভিটি ফিল করি। তো আজকে স্কুল অফ নেশন ম্যানেজিং ডিরেক্টর সাহেব আমার প্লেগ্রাউন্ডের কথা বলে গেলেন, খেলার মাঠ।
তো এটা মোটামুটি সরকার থেকেও একটা সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে সকল ইউনিয়ন পর্যায়ে সরকারি খাস জমি যাতে অন্তত একটা করে হলেও খেলার মাঠ থাকে, এবং সকল স্থানীয় এমপিদেরকেও সেই ব্যাপারে কাজ করার জন্য অনুরোধ জানানো হয়েছে। এবং সেটা আমার ইশতেহারেও ছিল অন্তত এই ঢাকা 11 আসনের 9টি ওয়ার্ডে যাতে 9টা বড় খেলার মাঠ তৈরি হয় সরকারিভাবে, যেটা সকলেই ব্যবহার করতে পারবে এলাকাবাসী এবং ওই অত্র এলাকার সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। তো সেটার জন্য আমরা কাজ করছি, ইনশাআল্লাহ আপনাদের সহযোগিতা থাকলে সেটা হয়তো অতি দ্রুত সম্ভব হবে। এবং আমরা জানি শিক্ষা দুই রকমের, একটা জীবনমুখী শিক্ষা, আমাদের জীবনের সাথে সংশ্লিষ্ট যা প্রয়োজনীয় যে সকল দক্ষতা প্রয়োজন শিক্ষা ব্যবস্থার মাধ্যমে একজন শিক্ষার্থী সেটা আত্মস্থ করে সেটা শিখে এবং সে তার নিজের জীবনে সেটা কাজে লাগায়। আরেকটি হচ্ছে নৈতিক শিক্ষা বা মূল্যবোধ ভিত্তিক শিক্ষা। শিক্ষার কাজ কেবলই মানুষকে শুধু দক্ষতা শেখানো নয়, বরং তার আখলাক গঠন করা, সে মানুষ হিসেবে কীরকম চরিত্রের অধিকারী হবে, তার দেশপ্রেম, ভালো ও মন্দের ফারাক করতে শেখা, আর সেটাও শিক্ষার একটা কাজ। কারণ আমরা বলি যে দুর্জন বিদ্বান হলেও পরিত্যাজ্য, অর্থাৎ আপনি অনেক বেশি শিক্ষিত, অনেক জ্ঞান অর্জন আমরা করতে পারি, কিন্তু আমরা যদি ভালো এবং মন্দের তফাৎ করতে না পারি সেই শিক্ষা আসলে জাতিকে খুব বেশি উপকার দেবে না। ফলে স্কুল অফ নেশন আমার অল্প সময় যেটা মনে হলো যে তারা একদিকে যেমন দক্ষতা ভিত্তিক শিক্ষা দিচ্ছে, অন্যদিকে নৈতিক যে শিক্ষা বা মূল্যবোধ ভিত্তিক শিক্ষা আর সেটাও তারা সেই পরিকল্পনা তাদের আছে। ফলে এই দুইটার সমন্বয়ে আমরা মনে করি আমাদের একটা আধুনিকতা এবং ঐতিহ্যর সাথে আমাদের মূল্যবোধের সাথে সমন্বয় করে একটা শিক্ষা ব্যবস্থা আমাদের অতি প্রয়োজনীয়। সেটা শুধু বেসরকারিভাবে নয়, সরকারিভাবেও একেবারে প্রাইমারি স্কুল থেকে সেই ধরনের শিক্ষা কারিকুলাম এবং শিক্ষা পদ্ধতি প্রয়োজন। তো সেটা স্কুল অফ নেশন তাদের বেসরকারি উদ্যোগে করছে। আমরা আশা করব যে এই পদ্ধতি বা এই চিন্তা ভাবনা পরিকল্পনা দ্রুত সমাজে আরও বিস্তার লাভ করবে এবং আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা যে আমূল সংস্কারের কথা আমরা গণ অভ্যুত্থান পরবর্তী সময়েও বলে এসেছি, সেটা নিয়ে কাজ করা হবে। স্কুল অফ নেশনের যারা শিক্ষার্থী ছোট ভাই ও বোনেরা আছেন তাদের প্রতি আহ্বান থাকবে, অভিভাবকবৃন্দের প্রতি আহ্বান থাকবে যে জুলাই বিপ্লবের পরবর্তী সময়ে আমরা একটা নতুন বাংলাদেশের স্বপ্ন দেখছি, যে স্বপ্নের প্রধান কারিগর হচ্ছে ছাত্রছাত্রীবৃন্দ। ছাত্রছাত্রীরাই, শিক্ষার্থীরাই বিশ্ববিদ্যালয়, স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা সকল স্তরের সকল পর্যায়ের শিক্ষার্থীরা ঐক্যবদ্ধভাবে স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে, আধিপত্যবাদের বিরুদ্ধে, দেশের জন্য, বৈষম্যহীন একটা বাংলাদেশের জন্য, সার্বভৌমত্বের জন্য কিন্তু জীবন দিয়েছিল, প্রাণ দিয়েছিল, আত্মত্যাগ করেছিল। ফলে আমাদের এই নতুন প্রজন্মের শিক্ষার্থীদেরকে গড়ে তুলতে হবে সেই দেশপ্রেম, সেই মূল্যবোধ, যাতে আমরা একটা সমৃদ্ধশালী বাংলাদেশ গড়তে পারি, একটা স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ গড়তে পারি, যে বাংলাদেশে আর কখনোই আগের মতো স্বৈরতন্ত্রে আমরা আর ফেরত যাব না, বরং আমরা সামনের দিকে কিভাবে আধুনিক বিশ্বের সাথে তাল মিলিয়ে পৃথিবীর বুকে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারবো। এবং আমরা জানি আজকের দুনিয়াটা অনেক বেশি প্রতিযোগিতাপূর্ণ, কম্পিটিটিভ। কারণ আজকের ক্লাস 5-এর একটা স্টুডেন্টকে সে কিন্তু শুধু তার দেশেই কম্পিট করে না, কারণ আজকের দুনিয়ায় মার্কেটটা হচ্ছে গ্লোবাল মার্কেট। তাকে তাহলে আমাকে কম্পেয়ার করতে হবে আমার দেশের 5-এর একজন স্টুডেন্টের সাথে অন্য পৃথিবীর অন্য যে কোনো দেশের, উন্নত হোক, উন্নয়নশীল দেশ হোক, তার ওই সমপর্যায়ের একটা শিক্ষার্থীর যোগ্যতা, দক্ষতা, মূল্যবোধ তার সমপর্যায়ে আমাকে তুলনা করতে হবে। কারণ পৃথিবীটা এখন গ্লোবালি খুবই কানেক্টেড। আমাদের জব মার্কেটও সেম, দেখা যায় আমাদের দেশের শিক্ষার্থীরাও গ্লোবালি একটা কোম্পানিতে অ্যাপ্লাই করতে পারে, অন্য দেশের শিক্ষার্থীরাও করতে পারে। ফলে এই গ্লোবাল মার্কেটের সাথে সামঞ্জস্য রেখেই আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থাকে গড়ে তুলতে হবে। তো জুলাই মাস চলমান, আজকে 19শে জুলাই। আজকের দিনটি অনেক ঐতিহাসিক দিন। 18ই জুলাই, 19শে জুলাই থেকে আসলে
শহীদের কাফেলা শুরু হয়েছিল, লাশের মিছিল শুরু হয়েছিল এবং এই 19শে জুলাই এই রামপুরা বাড্ডা এলাকায়ও আমার অবস্থান ছিল। আমি পুরো রাস্তায় ঘুরেছি সেই সময়। আমার বাসায় আমি সেদিন এসেছিলাম এবং এই রাতে আমি গুম হয়েছিলাম। তো 19শে জুলাই আমার পুরা এই এলাকার পুরা চিত্রটা আমার এখনও মনে আছে। আমি পুরাটা দেখেছি জুমার আগ থেকে এবং জুমার পরবর্তী সময়ে পুরা বাড্ডা রামপুরা রাস্তায় মানুষ, গণমানুষ, ছাত্র জনতা কীভাবে প্রতিরোধ করেছিল বিজিবির সাথে, পুলিশের সাথে, এখানকার প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা, স্কুল কলেজ মাদ্রাসার শিক্ষার্থীরা এবং এই অত্র এলাকার মানুষ, রামপুরা, বাড্ডা, ভাটারা, যারা এখানকার বাসিন্দা এলাকাবাসী আছে, তারা কিভাবে সহযোগিতা করেছিল আন্দোলনকারীদেরকে পানি দিয়ে, বিস্কুট দিয়ে, বিশেষত আমাদের মায়েরা, আমাদের বোনেরা। তো সকলের সেই সহযোগিতা, সেই অংশগ্রহণের ফলেই আমরা আসলে জুলাই বিপ্লবে সফলতা পেয়েছিলাম। আমরা নতুন জীবন পেয়েছি। আমরা যারা জীবিত আছি, আমরা মনে করি আমাদের জীবনটা একটা অতিরিক্ত পাওনা। এই বিপ্লবের আমরা সকলেই মৃত্যুবরণ করতে পারতাম, বরং জীবনের হাল ছেড়ে দিয়ে আমরা সবাই রাস্তায় ছিলাম। তো আমাদের অতিরিক্ত পাওনা হচ্ছে আমাদের অতিরিক্ত দায়িত্ব। এই বাকি জীবন আমাদেরকে এই দেশ গঠনের জন্য কাজ করে যেতে হবে। তো আমরা সংসদেও কথা বলছি। এবারের বাজেটে শিক্ষা, যদিও সরকার তার ইশতেহারে ছিল 5% তারা জিডিপির বরাদ্দ দিবে, বা তারা এখন বলতেছে আগামী 5 বছরে সেটা ক্রমান্বয়ে দিবে। আমরা আমাদের জায়গা থেকে চেষ্টা করব, যেহেতু আমরা বিরোধী দলের জায়গায় আছি, আমাদের কাজ গঠনমূলক সমালোচনা করা, সরকারকে যথাযথভাবে চাপ প্রয়োগ করা, সরকার সাথে প্রো পিপল পলিসিগুলো নেয়। তো সেই জন্য আমরা কাজ করে যাচ্ছি। আপনারা আমাদের জন্য দোয়া রাখবেন, আমার জন্য দোয়া রাখবেন। আর এই অত্র এলাকা ঢাকা 11 আসন নিয়েও আমার যে ইশতেহার ছিল, সেই ইশতেহার নিয়ে আমরা কাজ করে যাচ্ছি। খেলার মাঠ, এখানকার নদীটা নিষ্কাশন করা, ট্রাফিক সিস্টেমটাকে আরও একটু ভালো করা এবং এডুকেশন, এই অত্র এলাকার এডুকেশন সিস্টেম নিয়েও কাজ করা, শিক্ষা ব্যবস্থা, স্বাস্থ্য হাসপাতাল বৃদ্ধি করা এবং যে হাসপাতালগুলো আছে সেগুলো যাতে যথাযথভাবে কাজ হয়। তো সেই পরিকল্পনা নিয়ে আমরা কাজ করার চেষ্টা করছি। আমি স্কুল অফ নেশনকে আবারও ধন্যবাদ জানাচ্ছি। অভিভাবকবৃন্দ যারা রয়েছেন তাদেরকেও ধন্যবাদ এবং কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। আপনারা আপনাদের সন্তানকে গড়ে তুলুন আধুনিক এবং আমাদের মূল্যবোধ ভিত্তিক যে শিক্ষায়, সেই শিক্ষায় যাতে এই প্রজন্ম একটা লড়াই, আত্মত্যাগের মাধ্যমে বা অনেক কষ্টের মাধ্যমে একটা পর্যায়ে আমরা এসেছি। যারা কোমলমতি শিক্ষার্থীরা রয়েছেন, আমাদের চেষ্টা, সকলের চেষ্টা যাতে তাদের জন্য আমরা আরেকটু বেটার বাংলাদেশ করতে পারি, আরেকটু ভালো বাংলাদেশ করতে পারি এবং তারা যাতে তাদের পরবর্তী প্রজন্মের জন্য আরও ভালো বাংলাদেশ করতে পারে এবং দেশের প্রতি সেই আত্মত্যাগটা, প্রেমটা থাকে, ভালোবাসাটা যাতে থাকে। কারণ আমরা দেখি আমাদের বন্ধুবান্ধব বা আমাদের সময়ে দেশের প্রতি ভালোবাসা যেটা বা দেশপ্রেমের কমতি ছিল একটা পর্যায়ে, বা আমরা যেটা বলতাম আই হ্যাট পলিটিক্স, এই দেশের রাজনীতিকে, এই দেশের রাজনৈতিক ব্যবস্থাকে কেউ পছন্দ করতো না, সবাই বিদেশ চলে যেত অথবা কেবল সরকারি চাকরি, কারণ দেশে কোনো কর্মসংস্থান ছিল না। তো এখনও সেই কর্মসংস্থানের সংকট আছে, কিন্তু জুলাই বিপ্লবের পরবর্তী সময়ে মানুষের দেশ নিয়ে অগাধ ভালোবাসা তৈরি হয়েছে, সংকট তৈরি হয়েছে। কারণ আমরা বিশ্বাস করা শুরু করেছি, আমরা যদি ঐক্যবদ্ধভাবে থাকি, আমরা যদি সবাই সচেষ্ট হই, এই দেশটাকে পরিবর্তন করা সম্ভব। এবং এই দেশই শেষ পর্যন্ত আমাদের আসলে ঠিকানা, আমাদের পরিচয়। আমরা পৃথিবীর যেখানেই যাই, সবার পরিচয় আসলে বাংলাদেশী হয়। ফলে এইটা আমাদের সকলেরই দায়িত্ব। তো আপনাদের প্রতিও সেই আহ্বান থাকবে, সেই অনুরোধ থাকবে, আমাদের জন্য দোয়া রাখবেন। এবং যারা স্কুল অফ নেশনের প্রতি অনেক অনেক শুভেচ্ছা রইল। আমার জায়গা থেকে স্কুল অফ নেশনের সকল শিক্ষার্থী, শিক্ষক, অভিভাবকবৃন্দ, যে কোনো সমস্যায় আমার সক্ষমতার মধ্যে যতটুকু আছে আমি সর্বাত্মকভাবে চেষ্টা করব তাদের যে কোনো ধরনের সহযোগিতা করার জন্য। দোয়া রাখবেন। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। Now we will move on to our karate distribution ceremony, karate belt distribution ceremony. I would request the discipline and the management committee to guide the students toward the stage.
Now we'll start the oath. আমার সাথে সাথে সবাই পড়বে। All right? I swear by the name of Almighty Allah, I will be on truthfulness and honesty. I will respect my parents, the teachers, and the elders of the society. I will love my school, friends, kin, and all the humanity. Study is my key responsibility. Abar, study is my key responsibility. Help and guide me, O Allah, O Allah the Almighty. Amen. All right, now we would like to hear from our honorable principal, sir, Ashafuddin sir. You already had the floor, so I'm going to give you the floor again. আপনারা জানেন যে আমি যখন কথা বলি তখন কেউ কথা বললে আমি পছন্দ করি না। আপনারা যদি কথা বলেন আমি চুপ থাকব, আর আমি কথা বললে আপনাদেরকে চুপ থাকতে হবে, প্লিজ। আর ইউ লিসনিং টু মি? অল অফ ইউ, গার্ডিয়ানস, টিচার্স, and my dear students, assalamu alaikum wa rahmatullah. You have to give me the reply like a student and guardian of SON. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Okay. Respected chief guest Nahid Islam MP, the chairman of School of the Nation, the managing director, the members, vice principal and chief coordinator, and my dear parents, guardians, teachers, and students. Assalamu alaikum again. Actually, this is not my time to speak to you. We are starting another session, another year. And I told the chief guest, you are seeing the half of the school. Basically, this is the July session which will be, this is the orientation for the July session only. আমি শুধু একটা কথা বলেই শেষ করব, সেটা হচ্ছে গার্ডিয়ানদের জন্য। আমি একটু আগে গুগলে সার্চ দিলাম, বাংলাদেশে প্রতি বছর কতগুলো মানব শিশু জন্মগ্রহণ করে। আপনাদের কোনো আন্দাজ আছে? 30 থেকে 35 লক্ষ। সেখানে যদি গ্রামের যারা খুব প্রান্তিক মানুষ তাদেরকে 5 লক্ষ বাদও দেই, 30 লক্ষ বাচ্চাকে প্রত্যেক বছর আমাদেরকে প্লে গ্রুপে ইন্ডাক্ট করতে হবে, ট্রেন করার মতো ক্যাপাবিলিটি ডেভেলপ করতে হবে। হ্যাভ উই ডান ইট? এখানে একটা কথা বলি, মানুষের বাচ্চা জন্ম নেয়, হাঁসের বাচ্চা জন্ম নেয়, আমাদের বাড়িতে যে গাভী আছে গাভীর বাচ্চা জন্ম নেয়, তাই না? সব তো বাচ্চাই। হাঁসের বাচ্চাকে যখন ছেড়ে দেওয়া হয় পানির উপর, জন্মের সাথে সাথে সে কিন্তু ভাসতে থাকে, সে সাঁতার কাটতে থাকে। কেউ বলে না যে বাবা এইভাবে এইভাবে সাঁতার কাটতে হয়, এইভাবে প্রথমে পা দিয়ে পানি টানতে হয়। হাঁসের বাচ্চাকে কেউ ট্রেনিং দিয়েছেন? আপনারা দিয়েছেন মনে হয়, তাহলে বলেন না। ওকে, গরু বাছুর জন্ম নেয়, ঘোড়ার বাছুর জন্ম নেয়, ছাগলের বাছুর জন্ম নেয়, সে জন্মের পরেই সাথে সাথে আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়ায় যায়। ওই চোখ বন্ধ অবস্থায় সে মায়ের দুধের ওলান খুঁজে বের করে। কি আশ্চর্য ব্যাপার! পৃথিবীতে যত পাখি পশু জন্ম নেয় সবাই নিজে নিজে ক্যাপেবল নেক্সট ডে। ওদেরকে ধরে কেউ দোয়া করতে হয় না, কেউ কোনো গরুর বাছুরকে জড়াই ধরে বলে না বাবা এই গরুর মতো গরু হও, তুমি যেন বড় হয়ে গরু হও, বলে কেউ? আপনাদের মধ্যে কোনো রসিকতা নাই, বলে কেউ?
হাঁসের বাচ্চাকে কেউ বলে না বাবা তুমি হাঁসের মতো হইও, বলে নাকি? প্রবলেম ইজ উইথ দ্য হিউম্যান বিইং। একবারও কি নিজেকে প্রশ্ন করেছেন যে আল্লাহ আমাকে বলছে আশরাফুল মাখলুকাত, সবচেয়ে সৃষ্টির সেরা, অথচ মানুষকে এত অসহায় করে তৈরি করেছে যে সে জন্মের পর তাকে যদি গোসল না করানো হয়, তাকে যদি পরিষ্কার না করানো হয়, সে নিজে পরিষ্কারই হতে পারে না। এটা আল্লাহর কুদরত। এর মধ্যে আছে মা বাবার, শিক্ষকদের রেসপন্সিবিলিটি। My child who is coming to the school is innocent, is capable. Allah has given them all the capabilities to become human being, but তাকে নার্চার করতে হবে। Who will do it? The parents. Because the beginning school is at home. আপনি আপনার বাচ্চাকে নিয়ে বলবেন যে আসো চলো আমার আজকে তো ছুটির দিন, আমি মসজিদে যাচ্ছি, আপনি হাতে ধরে নিয়ে যাবেন। স্কুলে আমার শেখাতে হবে না, সে আল্লাহ, তারপর যায় নামাজ এগুলো শিখে ফেলবে। বাড়িতে দাদি নানি না থাকলেও নিজেই যখন নামাজ পড়বেন, বাচ্চাকে বললাম তো পাশে দাঁড়াও, ও আপনার সাথে যত মাদ্রামি করবে নামাজের সাথে করুক, আপনার কাছেই শিখবে। অ্যান্ড আমার স্কুলে আসলে পরে আমরা এটাকে পলিশ করব, এনরিচ করব। Our teachers will cooperate with you to develop your child the way we want, the way আমাদের চেয়ারম্যান সাহেব যেভাবে বলছিলেন, আল্লাহ বলেছেন আমাদের সন্তানরা যেন হয় চক্ষু শীতলকারী সন্তান। আপনারা চান না সেরকম? আপনাদেরকে সেটা আল্লাহর কাছে চাইতে হবে এবং সেটা করার জন্য কাজ করতে হবে। আমি এখন এই কথা বলে শেষ করি। তাহলে হোয়াই স্কুল অফ দ্য নেশন অ্যান্ড ইংলিশ মিডিয়াম? হোয়াই ইংলিশ? গ্লোবাল ক্যাপাসিটির কথা বলেছেন আমাদের এমপি সাহেব। ইংলিশ ইজ ফর গ্লোবাল এডুকেশন, দ্যাটস অল, নাথিং এলস। ইংলিশ শিখেছি মানে আমাকে ব্রিটিশ হয়ে যেতে হবে, ঠাঁই ঠুই করে কথা বলতে হবে, বাবার সামনে চেয়ারের উপর টেবিলের উপর পা তুলে দিয়ে কথা বলতে হবে কারণ ওরা বলে। নো, ইংলিশ ইজ দ্য ল্যাঙ্গুয়েজ উই উইল টিচ আওয়ার চিলড্রেন ফর গ্লোবাল এডুকেশন। We will teach them science to expand their knowledge. We will teach them technology to enrich them, to open their gates of learning. And finally যেটা আমরা করি না, আমাদের করার স্কোপ কম, আমরা এটার জন্য বই রাখি না, সেটা হচ্ছে নৈতিকতা। আমরা নৈতিকতা শিক্ষা দেই না। বাড়িতে যারা দেয় তারা দেয়, কিন্তু স্কুলগুলোতে হয় না। আমার মনে আছে আমি তো 69-এ মেট্রিক পাস করেছি। আমরা যখন কলেজে স্কুলে তখন একটা বই ছিল আল আদাবুল জাদিদ, আর একটা বই ছিল আল আদাবুল আসরি, আরবির সবচেয়ে দুর্বল বই। এটার প্রতি কারো কোনো অ্যাটেনশন নাই। সো আমি বলবো আমরা স্কুল অফ দ্য নেশন করেছি গ্লোবাল স্টাডিজের ওপেনিং, তাদেরকে ইংরেজি শিক্ষা দেওয়ার জন্য। সাথে সাথে দে উইল লার্ন হাউ টু স্পিক কারেক্ট বাংলা, দে উইল লার্ন হাউ টু রিড অ্যান্ড স্পিক কারেক্ট অ্যারাবিক। উই হ্যাভ গট আওয়ার প্রোগ্রাম টু ফর সেলফ ডিফেন্স। ওরা যে ক্যারাটে করে, ইট ইজ জাস্ট নট ফর গেম। ক্যারাটে মানে হচ্ছে একটা বাচ্চার কনফিডেন্স আছে, সে পড়ে গেলে আবার লাফ দিয়ে উঠে যাবে, আপনিও তাকে ধরতে যাবেন না, আপনি বলবেন বাহ তুমি তো খুব পারো, হ্যাঁ, আপনি দেখবেন কনফিডেন্স বেড়ে গেছে। So with all these things we will teach them the morality, and morality আমাদের বেসিসটা হচ্ছে the book of Allah and the sirah of the guidance of Prophet sallallahu alaihi wasallam. And for today, for organizing such a wonderful program, I thank especially to my teachers. Please give a big hand for my teachers. Thank you very much. Thank you. Assalamu alaikum wa rahmatullah. All right, now I would like to give the floor to our very own Vice Principal, ma'am, Mardia Sadia, to share a few. Assalamu alaikum, everyone. This is not a speech. I know that you are all sitting for long. I have few instructions for the guardians. Though you were meeting me always, you only meet me, and I talk to you always. So you always hear me. You have my words. I always give you the words, and
other stuffs. So today there are few notices I want to share. Since it is the orientation program, definitely you all are wondering when is the books copies distribution. আমাদের ইউজুয়ালি আমরা ওরিয়েন্টেশন ডেতেই আমাদের বিগেস্ট পার্ট থাকে বুকস কপিজ ডিস্ট্রিবিউশন পার্টটা। যেহেতু আজকে আমাদের স্কুল ক্যাম্পাসে হচ্ছে না, ভেন্যু চেঞ্জ হয়েছে ফর আস ইন আ সাডেন নোটিস, সো আমরা ইটস ওকে, দিস ইজ নট এ স্পিচ। আমাকে ছবি তুলতে হবে না, জি আমাকে ভিডিও করতে হবে না, এটা অফ রাখেন। ওকে, সো আমাদের এই ভেন্যু চেঞ্জের কারণে ছোট্ট একটা অসুবিধা হয়েছে। আমরা আগামীকালকে আফটার ক্লাস বুকস কপিজ ডিস্ট্রিবিউশন হবে। আমি রিকোয়েস্ট করব আপনাদের সবাইকে একটু কষ্ট করে আগামীকালকে যে কোনো একজন গার্ডিয়ান বাচ্চাকে রিসিভ করবেন স্কুল শেষ হওয়ার পরে। সো হোম টাইমে ইউ উইল বি মিটিং দ্য ক্লাস টিচার, অ্যাট দ্য সেম টাইম ইউ উইল বি রিসিভিং বুকস কপিজ ফ্রম হার। সো you got to be there to receive the child along with the books copies stationaries. Also you got to put your acknowledgement that you are receiving. There are some school rules with the class teacher, you will receive them, the school particulars also, so we have few preparation for that. আগামী কালকে ক্লাসের রুটিনগুলো আপনারা সবাই আজকের ক্লাস গ্রুপে পেয়ে যাবেন। যারা আজকে ভর্তি হচ্ছেন তারা আজকে রাতের ভেতরে ক্লাস গ্রুপে অ্যাড হয়ে যাবেন ইনশাল্লাহ। তো ক্লাস গ্রুপে ক্লাস রুটিন দিয়ে দেওয়া হবে। মে আই হ্যাভ দ্য অ্যাটেনশন অফ স্ট্যান্ডার্ড 6, 5, 6, 7 স্টুডেন্টস। So you will follow the routine. According to the routine, you will bring the books to the school tomorrow, and rest of the students of elementary classes, ওরা ক্লাসে এসে ক্লাস অ্যাটেন্ড করবে। বাসায় যাওয়ার সময় আপনাদের সাথে বই খাতাগুলো বুঝিয়ে দেওয়া হবে, আর ক্লাসের রুটিন ব্যাগে দিয়ে দেওয়া, গ্রুপে দিয়ে দেওয়া হবে। সেখানে আপনারা ক্লাসের টাইমটা পেয়ে যাবেন। যারা এখনও ভাবছেন যে ক্লাসের টাইম কখন, আপনাদের জন্য বলে দিচ্ছি, আমাদের প্রিপ্লে টাইমিং হচ্ছে 11:30 থেকে 1:30। 11:30টায় ক্লাস স্টার্ট হবে। প্লে গ্রুপ 11:30 থেকে 1:30। সো প্লে গ্রুপের যারা গার্ডিয়ান তারা 11:30টার আগে বাচ্চাদেরকে স্কুলে ড্রপ করবেন। টিচাররা ডাউনস্টেয়ার্সে থাকবে রিসিভ করার জন্য। এবং নার্সারি আমাদের মর্নিং শিফট হচ্ছে 8টা থেকে 10:30। সো বিফোর 8 ইউ গট টু বি দেয়ার ইনশাল্লাহ। আর নার্সারি ডে শিফট 11টা থেকে 1:30। সো 11টার আগে ডে শিফট স্টুডেন্টরা চলে আসবে। ক্লাস 1 টাইমিং ইজ মর্নিং শিফট 8টা থেকে 12:30, এবং ক্লাস 1 ডে শিফট 11:30 থেকে 3:45। সো এই টাইমের ভিতরে আপনারা যদি একটু আর্লি ওদেরকে রিসিভ করতে আসেন, ইট ইজ বেটার ফর টুমোরো। আমি আবার বলছি, আপনারা হাফ অ্যান আওয়ার আগে চলে আসবেন, সো দ্যাট আমরা নিচে বলে রাখবো, আপনারা যখনই আসবেন আপনাদের হাতে বই খাতা টিচার বুঝিয়ে দিবে। ঠিক আছে, আগামীকালকে আপনারা হাফ অ্যান আওয়ার আগে রিসিভ করতে আসবেন। Thank you so much. Thanks for your patience. Assalamu alaikum wa rahmatullah. All right, with this we have reached the conclusion of today's Orientation Day program. On behalf of School of the Nation family, I extend my heartfelt gratitude to our honorable chief guest, respected chairman sir, managing director sir, principal sir, distinguished guests and teachers, parents and dear students for making today's program so memorable. As we begin the new academic journey, let us remember that true success lies not only achieving excellence in education, but also in developing strong faith, noble character, compassion, discipline, and a sincere desire to serve humanity. May Allah subhanahu wa ta'ala shower abundant barakah upon our school, our teachers, our parents, and our beloved Bangladesh. Thank you all once again. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.